सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम हमदर्द इमीग्रेशन मैटर्स विच मैं हां तरनजीत कौर घुमन हाज़र हां जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे हुण तक दीआं खास इमीग्रेशन संबंधी अपडेट्स के लिए। तुहानूं दस दईए कि वड्डी खबर सामने आ रही है इमीग्रेशन के खेत्र दे विच इस वक्त ताज़ा अपडेट सामने आई है। ये अपडेट लैके असीं हाज़र होए हां ते तुहानूं सारी जानकारी देवांगे। सो खास तौर पर जेकर तुसीं इत्थे कैनेडा विच इंटरनैशनल स्टूडेंट हो या फिर तुसीं TR to PR एप्लीकेशन लगाई हुई है या फिर अपने वर्क परमिट के बारे में जानना चाहते हो या फिर तुसीं ये जानना चाहते हो कि एक्सप्रैस एंट्री कदों तो स्टार्ट होने लगी है, तुहानूं सारी अपडेट अज असीं देवांगे क्योंकि कैनेडियन इमीग्रेशन विभाग वालों ताज़ा इन्ना सारे टॉपिक्स के उत्ते अपडेट आई है। सो एक एक करके तुहानूं जानकारी देवांगे। मुआफ़ी चाहांगे समय घट होने के चलदे अज कॉल्स असीं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पावांगे। सो साडे नाल अज जो ताज़ा अपडेट आई है इमीग्रेशन संबंधी जो खुशखबरी आई है, वड्डी खुशखबरी सांझी करने लई जुड़ चुके हैं जी ICC इमीग्रेशन तो मिस्टर मनु दत्ता। स्वागत है सर। तरन थैंक यू वेरी मच। तुहाडी एक्साइटमेंट देख के मैनूं पता चल रहा है कि किन्नी क वड्डी न्यूज़ हैगी है साडे सारिਆਂ वास्ते एंड खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वास्ते, उन्हां दे माँ-पिओ वास्ते। बिकॉज एक जो अचीवमेंट होंदी है या कोई एक खुशखबरी आती है वो कल्ली एक शख्स की नहीं होंदी, पूरे परिवार की होंदी है। पिछे सर बहुत पैसा लगा के आए ने इत्थे इन्नियां मेहनतां कीतियां ने, बहुत काफ़ी समय तो वेट चल रही सी। सब तो पहला आपां खबर दिंदे आ एक्सप्रैस एंट्री नाल संबंधित। तरन सब तो पहला एक्सप्रैस एंट्री ड्रॉ शुरू होने लगे ने। सो जुलाई ऑनवर्ड्स वी विल हैव ड्रॉज। होया की सीगा कि जिहड़ा बैकअप सीगा, बैकलॉग सीगा, जिहड़े एक्सप्रैस एंट्री दी फाइल पिक हो चुकियां सी, जिन्हां ने पूरे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिते सीगे, वो बैकलॉग चला गया सीगा 1,12,000 फाइलों के उत्ते। सो जदों अक्टूबर दे विच देखिया गया तो 1,12,000 फाइलों का बैकलॉग सीगा एंड प्रोसैसिंग टाइम 8 तो महीने जिहड़ा नॉर्मल होंदा सीगा वो वध के 20 महीने दा होया सीगा। सो ओदे करके सारा पॉज लगाया गया एंड विद इन 6 मंथ्स ਜਿਹੜਾ बैकलॉग है वो 48,000 फाइलों ते वापस आ गया। सो तुसी देखो कि 1,12,000 तो 48,000 फाइलां, सो इन्नियां फाइलां प्रोसैस कीतियां गई हैं इमीग्रेशन डिपार्टमेंट, मतलब 64,000 फाइल प्रोसैस की गई है विद इन 6 मंथ्स विच इज एन अमेजिंग थिंग। एंड ऐसे करके हुण किया जा रहा है कि वी विल स्टार्ट हैविंग ड्रॉज फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। सो जुलाई ऑनवर्ड्स ड्रॉ होने शुरू हो जाएंगे जी। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। सो जिन्हें भी दोस्त 2 साल तो होल्ड करके बैठे हुए थे, CC के ड्रॉ नहीं हो रहे थे, सो CC के ड्रॉज भी होंगे, एक्सप्रैस एंट्री स्किल्ड वर्कर के भी ड्रॉज होंगे एंड ट्रेड के भी ड्रॉज जुलाई ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगे। सर ਇਹ नहीं है कि एक बार ड्रॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ PR ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। तरन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਿਕ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦ ਇਨ 6 ਮੰਥਸ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ 8 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TR to PR ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ TR to PR ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਆਨਵਰਡਸ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਆਨਵਰਡਸ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਕॉज बहुत वड्डी रिलीफ है तरन। बिकॉज तुसी असी हमेशा गल करते कि PNP दे विच चल जाओ, जिहड़े बच्चे ग्रेड 12 करके आए होने बैंड ज़्यादा नहीं लै सकते, 6 बैंड 6.5 बैंड तक है ने। सो वो PNP दे विच भी नहीं जाते थे बिकॉज PNP दे विच 1 साल काम करके फिर एप्लीकेशन लगानी है एंड जिस दिन तुसी एप्लीकेशन अपनी पुट अप कर रहे हो तो 6 महीने की तुहाडी पोस्ट ग्रैड वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए, नहीं तो PNP रिफ्यूज़ कर देंदे सीगे PNP ऑफिशियल्स। सो वो बड़ा वड्डा रिलीफ है बिकॉज माँ प्यो ने बड़े औखे कई सरफे, मैं हमेशा कहना माँ प्यो ਧੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬਿਕॉज ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ 60 ਘੰਟੇ 80 ਘੰਟੇ 100 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਐਂਡਸ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਐਕਸੀਡਿੰਗਲੀ ਵੈਲ। ਸੋ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲਾਨ B ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕॉज ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਬਿਕॉज ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ نو ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ ਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਂਪੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਰਨ 95,000 ਬੱਚਾ 95,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMIA ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ PNP ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 80,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 450 ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਕੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ, ਸਕੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ PNPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇ ਹੇਅਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਟੂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ NOC C NOC D ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿ ਮੂਵ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। PNPs ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ PNPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋ ਐਂਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ EMPLOYER ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ, ਈਵਨ NOC C ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ, ਰੂਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੋ ਐਂਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ EMPLOYERS। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ NOC C ਦੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ TR to PR ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ ਤਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3rd ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ CC ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 37-38 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ, ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਜੇ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਫਸੈਟ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, TR to PR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ TR to PR ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਨ, ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, CC ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਸਕਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ICC ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਐਂਡ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ 100% ਤਰਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਹੀ ਕਮਸ ਫਰਮ ਅ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਕਮਸ ਫਰਮ ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲਸ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ 500 ਸਟਾਫ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਐਵਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਲੇ ਵੀ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਕਲੌਗ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ LMIAs ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ LMIAs ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਕਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਫॉर them, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਫॉर ਯੂ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ EMPLOYERS ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 55 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 30 ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 8777 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। PNPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, 4 ਬੈਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ PR ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸੋ ਗ੍ਰੈਬ ਥੀਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੋਇਸ ਤਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, LMIA ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਈਵਨ LMIA ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਧ ਕੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਰੰਤ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈਗਾ ਜੀ info@iccimmigration.ca। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 1-on-1 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ www.iccimmigration.ca ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9054612424 ਐਂਡ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6478509000 6478509000। ਬਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਬਟ ਵਰਕ ਟੂਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਟੂਵਰਡਸ ਯੋਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੀਚ ਅਸ ਆਊਟ। ਐਂਡ ਜੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੇ ਰੀਚ ਅਸ ਆਊਟ ਐਟ 6478509000 and 9054612424। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨਜੀਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।